Okay, good morning everybody. Please join fast. Please tell your friends to join fast. Put them message so that they can join fast. Okay, we will start the lecture. Still there are students which are absent. Strict action will be taken. Please tell them, those who are absent. तुम्हाला absent राहून काही कळणार नाही एवढं लक्षात ठेवा. तुम्हाला जर BEE मध्ये पास व्हायचं असेल, you should be present, otherwise it will be very difficult to pass in this subject. If you are not present, you will not understood anything related to the second chapter, third chapter आणि fourth chapter. MCQ तुम्ही कसे सॉल्व करणार आहे जर तुम्हाला थेरीज माहित नसेल तर, आणि तुम्ही प्रेझेंट नसताल तर नुसती पीपीटी बघून काय कळणार आहे तुम्हाला. आम्ही तर सिलेबस हेच करणार आहे, घेणारच आहे. फक्त तुमचं काम काय आहे की बाबा तुम्ही प्रेझेंट राहावं, एवढं फक्त तुमचं काम आहे. For the first lecture only the present is only 44 out of 66 student. 20 students, 22 students are absent for the first lecture. It is a worst case. I will start. तुमचं काय, तुम्हाला बाकीच्यांना काय करायचं ते करू शकता तुम्ही. माझं काम आहे शिकवायचं. तुम्ही प्रेझेंट असेल तर तुम्हाला कळणार आहे, नाही असेल तर मी काही करू शकणार नाहीये. So whether you have taken this phasor representation of alternating sinusoidal quantity, yes or no? प्रगती, वैष्णवी, मिहिर, येस मॅम. झाले का आपला हा पॉइंट?
No, ma'am. No. Okay. No. So yesterday what we have seen, that is nothing but what is phase. Okay, we have seen this part, I think so. आपण हा पार्ट नाही बघितला, खरं मी दुसरा जो पार्ट तुम्हाला सांगितला होता तो आपण ह्यातला बघितला आहे. फेज आपण बघितलेला आहे. Yes, ma'am. Okay, so after the phase, it is nothing but it is a phase difference. It is nothing but it is called as a phase difference. So what is phase difference? See, whenever in the circuit you are going to provide the voltage, if you are going to provide the voltage, that is suppose हे काय आहे, व्होल्टेजचं इक्वेशन आहे. हे व्होल्टेजचं इक्वेशन किंवा म्हणू शकतो व्होल्टेजची अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आहे, साइन वेव्ह आहे. आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही एसी सर्किटमध्ये व्होल्टेज अल्टरनेटिंग व्होल्टेज प्रोव्हाइड करता आहात, देअर विल बी अल्टरनेटिंग करंट विच विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आहे, बट विथ सेम फ्रिक्वेन्सी. व्होल्टेज आणि करंट मधली फ्रिक्वेन्सी काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, लक्षात घ्या. खरं काय काय सर्किटमध्ये काय असतं आहे, जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज प्रोव्हाइड करता आहात तेव्हा करंट काय असतो तुमचा, the current will have the same frequency but it will not start at the same zero point. It will not start at the same zero point. जर तुम्ही बघितलं व्होल्टेज ह्या 0 पासून स्टार्ट होतोय, म्हणजे O पासून स्टार्ट होतो आहे, रेफरन्स पॉइंट पासून स्टार्ट होतो आहे. खरं करंट हा 0 पासून किंवा O पासून स्टार्ट होत नाही, कारण थोड्या वेळानंतर तो या पॉइंट पासून स्टार्ट होतोय. दॅट इज नथिंग बट A point. That is nothing but A point. So this is nothing but the current waveform. This is nothing but your current waveform. So there is a difference between the 0 point. There is a difference between the 0 point of the two alternating quantity, that is nothing but the voltage and current. They will have the same frequency, but their 0 points, that is the starting point of the two alternating waveform, they are different. So such two alternating quantities of same frequency but having the different 0 points, they are said to have what, that is nothing but phase difference. त्याला आपण म्हणू शकतो, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, व्होल्टेज आणि करंट मध्ये काय आहे, फेज डिफरन्स आहे. मग जो काय या 0 आणि ए मध्ये, ओ आणि ए मध्ये जो काय तुमचा अँगल असणार आहे, दॅट अँगल between the 0 point is called as the angle of phase difference. Is called as what, angle of phase difference. लक्षात आलेलं आहे काय. आणि त्याचे युनिट काय आहे, युनिट इट इज नथिंग बट अँगल, इट इज ऑलवेज मेजर इन डिग्री, always it is measured in degree or it is measured in, that is nothing but radian. It is measured in radian. So what is phase difference, लक्षात आलेलं आहे का. जेव्हा जेव्हा तुम्ही अल्टरनेटिंग व्होल्टेज कुठल्याही सर्किटला प्रोव्हाइड करणार आहात, करंट फ्लो होणार आहे. अँड इन सम सर्किट व्हॉट इज हॅपनिंग, व्होल्टेज अँड करंट, व्होल्टेज आणि करंट मध्ये सेम फ्रिक्वेन्सी असती आहे. खरं काय काय सर्किट मध्ये काय आहे, व्होल्टेज आणि करंट मध्ये 0 पॉइंट्स वेगवेगळे असतात. स्टार्टिंग पॉइंट्स म्हणजे व्होल्टेज हा 0 पासून स्टार्ट झालेला आहे, रेफरन्स पॉइंट पासून स्टार्ट झालेला आहे, ओ पासून. खरं करंट जो काय पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहेत त्याच्या, जो स्टार्टिंग पॉइंट आहेत पॉझिटिव्हचे, ते करंट तिथनं स्टार्ट झालेलं नाहीये ओ पासून, तो थोड्या वेळानंतर ए पासून हा स्टार्ट झालेला आहे. सो देर आर डिफरंट 0 पॉइंट्स, the two alternating quantity having the same frequency but having the different 0 points. त्यावेळेस त्या दोघांमध्ये व्होल्टेज आणि करंट मध्ये काय असतं आहे, फेज डिफरन्स असणार आहे. आणि जो काय अँगल असणार आहे, फेज डिफरन्स म्हणजेच काय, एक अँगल असणार आहे. सो द अँगल बिटवीन द टू 0 पॉइंट, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, द अँगल ऑफ फेज डिफरन्स. and the unit is degree or it is radian. आलं का लक्षात. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is about the phase difference. After the phase difference, in phase, आता मी सांगितलेलं आहे काय काय सर्किट मध्ये काय होतं आहे, व्होल्टेज आणि करंटची फ्रिक्वेन्सी जरी सेम असेल तर त्या 0 पॉइंट्स असतात, वेगवेगळे 0 पॉइंट्स असतात. खरं इफ यू सी द सर्किट दॅट इज नथिंग बट प्युअर रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये काय होतं आहे, एक कंडिशन सांगते आहे की आपण तो घेणार आहे प्युअर रेझिस्टन्सचा पार्ट. तो प्युअर रेझिस्टन्स पार्ट मध्ये काय होतं आहे, व्होल्टेज आणि करंट, जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज प्रोव्हाइड करता आहात तेव्हा करंट पण फ्लो होतो आहे त्याच्यामध्ये. ओके, बट द फेज डिफरन्स म्हणजेच काय आहे, द अँगल बिटवीन द टू 0 पॉइंट इज व्हॉट, 0.
म्हणजे दोघं पण वेव्हफॉर्म, दोन्ही पण वेव्हफॉर्म कुठल्या पॉईंट पासून स्टार्ट होत आहेत, रेफरन्स पॉईंट दॅट इज नथिंग बट ओ, दोन्ही पण ओ पासून स्टार्ट होत आहेत. त्यामुळे व्होल्टेज जेव्हा तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहात त्या सर्किटला, म्हणजे प्युअर रेझिस्टिव्ह सर्किटला, द करंट विल ऑल्सो फ्लो ॲट द स्टार्टिंग पॉईंट दॅट इज नथिंग बट ओ पॉईंट. म्हणजे त्यांचा 0 पॉईंट्स काय आहेत, सेमच आहेत, आणि त्यावेळेस त्यांचा अँगल ऑफ फेज डिफरन्स हा काय असणार आहे, 0 असणार आहे. त्यामध्ये अँगल बिटवीन द 2 0 पॉईंट इज व्हॉट, 0 असणार आहे. त्यामुळे टू वेव्हफॉर्म आर सेट टू बी इन फेज. व्होल्टेज आणि करंट हे कधी फेज मध्ये असतील, जेव्हा अँगल ऑफ फेज डिफरन्स बिटवीन दॅम इज व्हॉट, 0. दोघांचे पण 0 पॉईंट सेमच आहे किंवा अँगल ऑफ फेज डिफरन्स इज 0. दॅट टाइम द टू वेव्हफॉर्म आर सेट टू बी व्हॉट, इन फेज. इन फेज म्हणू शकतो आपण त्यावेळेस. ओके, आता दॅट इज दॅट 0 पॉईंट्स आर व्हॉट, सेम. मग त्याची वेव्हफॉर्म कशी असणार आहे, ही वेव्हफॉर्म तर तुम्हाला दाखवलेली आहे. 0 पॉईंट पासून व्होल्टेज स्टार्ट होतो आहे, आणि ही जी व्हीएम काढलेली आहे, व्होल्टेजची व्हीएम जी आहे ती मी काय दाखवलेली आहे, जास्त दाखवलेली आहे. अँप्लिट्यूड मी त्याचं जास्त दाखवलेलं आहे. आणि द करंट इज ऑल्सो स्टार्टिंग ॲट द सेम 0 पॉईंट, इन फेज आहेत ते. त्यामुळे करंट पण सेम 0 पॉईंट पासून स्टार्ट होत आहेत. खरं अँप्लिट्यूड जे करंटचं आहे ते कमी दाखवलेलं आहे. अँप्लिट्यूड काय आहे, दोघांमध्ये डिफरन्स दाखवायसाठी अँप्लिट्यूड मी करंटचं काय दाखवलेलं आहे, कमी दाखवलेलं आहे. नाउ इफ द अँप्लिट्यूड इज स्मॉल with respect to voltage, current amplitude that is nothing but Im is small as compared to Vm. मग आपल्याला त्याचं फेजर ड्रॉ करायचंय. फेजर म्हणजेच काय, इट इज अ लाईन, इट विल हॅव व्हॉट, मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज अ डायरेक्शन. मग व्होल्टेजचं फेजर जर मला काढायचं असेल, व्होल्टेजचं फेजर मला जर काढायचं असेल तर इट विल बी अ लाईन. सो दिस इज नथिंग बट द व्होल्टेज फेजर. सो दिस इज द व्होल्टेज फेजर. व्होल्टेज फेजर म्हणजेच काय म्हणू शकता, एक लक्षात ठेवा, फेजर इज नथिंग बट इट इज अ लाईन विच विल हॅव मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज अ डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड पण आहे त्याला आणि डायरेक्शन पण आहे. मग हे एक लाईन काढलेली आहे मी, मग त्याची मॅग्निट्यूड काय आहे, द फेजर, या लाईनची मॅग्निट्यूड म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज. मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज किती आहे, दॅट इज नथिंग बट Vm. त्यामुळे आपण ही मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज काढलेली आहे, दॅट इज फेजर. बट इट इज पॅरलर टू एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसला पॅरलर आहे. का एक्स ॲक्सिसला पॅरलर आहे, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम विच पॉइंट, रेफरन्स पॉइंट. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम विच पॉइंट, दॅट इज रेफरन्स पॉइंट, दॅट इज अ 0 पॉइंट. सो त्याला अँगल काय असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणजेच एक्स ॲक्सिसला तो काय असणार आहे, पॅरलर असणार आहे. सिमिलरली द करंट इज ऑल्सो स्टार्टिंग ॲट द रेफरन्स पॉईंट. रेफरन्स पॉईंटला जेव्हा तो करंट किंवा व्होल्टेज स्टार्ट होणार आहे त्यावेळेस जे फेजरची अँगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ॲक्सिस काय असणार आहे, 0 असणार आहे. सो करंटचा फेजर कसा असणार आहे, करंटचा फेजर त्याची मॅग्निट्यूड असणार आहे कमी ॲज कम्पेअर टू व्होल्टेज, बिकॉज हिअर वी हॅव शोन Im इज स्मॉल ॲज कम्पेअर टू Vm. फेजर म्हणजेच काय, त्याचं मॅग्निट्यूड काय असणार आहे, लेंथ काय असणार आहे, Im ची व्हॅल्यू. सो हिअर इट इज आय एम गोइंग टू शो द Im. So this is nothing but Im and this is nothing but it is Vm. So it will both will be parallel because both are starting from the reference point, that is O point. So both will be parallel to what, that is x axis. They will not make any angle because both are phase difference between them is what, 0. So phase difference between them is 0. So they both are parallel to x axis. हे झालं कशाची डायग्राम आहे, this is the phasor diagram. This is the phasor diagram for the voltage, that is showing both current and voltage they are in phase. इन फेज आहे त्यामुळे ते फेजर डायग्राम अशी आलेली आहे. ही झाली तुमची वेव्हफॉर्म, इन फेजची वेव्हफॉर्म. आणि हे काय झालेलं आहे तुमचं इक्वेशन, व्होल्टेज आणि करंटचं इक्वेशन आहे. व्होल्टेज आणि करंट दोन्ही पण रेफरन्स पॉईंट पासून स्टार्ट होत आहेत, 0 पासून. त्यामुळे नॉर्मली जेव्हा रेफरन्स पॉईंट पासून जेव्हा व्होल्टेज आणि करंट स्टार्ट होत आहेत तर त्यांचं इक्वेशन काय राहतं आहे, सायनोसोडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीचं जे काय इक्वेशन असणार आहे ते तुमचं व्होल्टेज आणि करंटचं इक्वेशन असणार आहे. सो ॲज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेफरन्स पॉईंट 0, सो व्होल्टेज इक्वेशन इज स्मॉल v इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, वेअर स्मॉल v इज इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू, Vm is maximum value and sine of theta. Theta काय आहे, ओमेगा टी. Similarly, I is equal to Im sine of omega t. So this is the equation for what, that is voltage and current. Voltage and current for in phase. Both are in phase. So there will be no phase angle between them. Phase angle काहीच नाहीये, 0 आहे. So angle here plus किंवा minus 0. Phase angle नसणार आहे, प्लस किंवा मायनस, हा इथं काहीच नाहीये. ओके, सो इथं काय आहे तुमचं, ओनली थीटा इज देयर.
So V is equal to Vm sin of omega t and I is equal to Im sin of omega t. म्हणजे जेव्हा इन फेज असेल तेव्हा ही झाली वेव्हफॉर्म, ही झाली फेजर डायग्राम आणि हे झाले तुमचे इक्वेशन ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay, clear with this. Again I will repeat, the two waveform are said to be in phase. कधी? जेव्हा फेज डिफरन्स किंवा अँगल ऑफ फेज डिफरन्स बिटवीन दॅम विल बी 0. बोथ विल बी स्टार्टिंग ॲट व्हॉट, दॅट इज द सेम 0 पॉईंट. त्याच्यासाठी ही तुमची व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म आहे आणि ही करंटची वेव्हफॉर्म आहे. आणि कुठल्या सर्किटमध्ये हे होत आहे? प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किटमध्ये होते. प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किटमध्ये व्होल्टेज आणि करंट हे इन फेज असतात. त्यामध्ये अँगल ऑफ फेज डिफरन्स काय असतो? 0. मग जर इन फेज असेल तर तो अँगल काय असणार आहे? तुमचा 0 असणार आहे. सो हाऊ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर? फेजर म्हणजेच काय? एक लाईन आहे, रोटेटिंग लाईन असते आहे अँड इट इज हॅव्हिंग द मॅग्निट्यूड इक्वल टू मॅक्झिमम व्हॅल्यू. मग आता मला व्होल्टेजचं फेजर ड्रॉ करायचं आहे. मग व्होल्टेजचं फेजर मी त्याची मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय? व्हीएम घेतलेलं आहे. हे व्हीएम आहे. मॅग्निट्यूड काय? लेंथ काय त्याची? व्हीएम आहे. आणि तो पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस आहे बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेफरन्स 0. ओ पॉइंट पासून स्टार्ट होतो आहे, त्यामुळे तो पॅरलल टू एक्स ऍक्सिसला आहे. सिमिलरली द करंट इज ऑल्सो स्टार्टिंग ॲट ओ पॉइंट, सो इट विल बी पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस बट इट्स मॅग्निट्यूड ही जी लेंथ आय एम हे कमी आहे ॲज कम्पेअर टू व्ही एम. And this is the phasor diagram, and similarly this is the voltage and current equation for that is in phase voltage and current because they both are starting at the reference point. त्यामुळे नेहमीच आपलं जे काय अल्टरनेटिंग क्वांटिटीचं इक्वेशन आहे that is nothing but voltageचं V is equal to Vm sin of omega t and currentचं I is equal to Im sin of omega t. Okay with this? अलग लक्षात सगळ्यांच्या इन फेज अँड फेज डिफरन्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next point is nothing but lagging. What is the lagging factor? लॅगिंग म्हणजे नक्की काय आहे आपल्याला बघायचं आहे. लॅगिंग म्हणजेच काय बघा, आता इथं मी ही फिगर ड्रॉ केलेली आहे. व्होल्टेज तुम्ही जेव्हा सर्किट मधनं पास करता आहात, व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म दाखवलेली आहे, सायनोसॉइडल व्होल्टेज करंट. ओके, बट नाउ द करंट, what is happening? The current it is not starting at the same 0 point, but there is what, the two 0 points are there, two different 0 points are there. That is nothing but suppose a 0 point आहे I चा आणि o point आहे v चा 0 point. मग त्यामध्ये काय आहे? there is a phase difference, angle of phase difference between them is there phi. अँगल ऑफ फेज डिफरन्स आहे फाय आहे. फेज डिफरन्स आहे, खरं तो जो काय फेज अँगल आहे तो लॅगिंग आहे का लीडिंग आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. इफ द 0 पॉइंट्स, नाउ इफ यू सी, इफ द 0 पॉइंट ऑफ द करंट वेव्हफॉर्म इट इज आफ्टर द 0 पॉइंट ऑफ व्हॉट, व्होल्टेज वेव्हफॉर्म. हा जी करंटची वेव्हफॉर्मची 0 पॉइंट आहे ते नंतर आहे, ओ च्या नंतर येते आहे 0 पॉइंट. ओके, सो इट इज आफ्टर द 0 पॉइंट ऑफ व्होल्टेज वेव्हफॉर्म. जेव्हा आफ्टर येते, नंतर येते आहे, त्यावेळेस हा जो फेज अँगल असणार आहे तो असणार आहे व्हॉट, लॅगिंग. So that time we can say 0 point of current is after the 0 point of voltage. Therefore, the current is lagging the voltage by the phase angle phi. Therefore, the current is lagging the voltage by the angle that is nothing but the phi. So, how you are going to draw the waveform? Waveform तर इथे ड्रॉ केलेलीच आहे. फेज अँगल फाय दाखवायचं आहे. लीडिंग आणि लॅगिंग कसं करणार आहे तुम्ही फेजर डायग्रामनी? त्यामुळे व्होल्टेजचं फेजर कसं ड्रॉ केलेलं आहे? व्होल्टेज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेफरन्स पॉइंट, सो इट विल बी पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस. मॅग्निट्यूड विल बी नथिंग बट व्हीएम. आता करंट हा लेट स्टार्ट होतो आहे बाय फेज अँगल व्हॉट, फाय, आणि करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज. लॅगिंग आहे म्हणून काय होणार आहे? बिलो द एक्स ऍक्सिस असणार आहे. लॅगिंग असेल तर बिलो, लीडिंग असेल तर अबव. सो इट इज लॅगिंग द व्होल्टेज, lagging the voltage, so it will come downward. And what is that phase angle? That is phi. You can take any phase angle but it will be less than 90. इथे less than 90 आहे, त्यामुळे कुठलाही फेज अँगल घ्या तुम्ही. सो इट विल बी फेज अँगल अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ फेजर will be nothing but what, Im. It will be less than Vm because I have here shown Vm जास्त आहे, Im कमी आहे. So this will be lagging factor. So here by this phasor you can say that Im is lagging the voltage कारण की x axis च्या खाली आहे. So lagging the voltage by the phase angle phi. So what will be now equation?
दिस इज द फेजर डायग्राम. सो व्हॉट विल बी द इक्वेशन. इक्वेशन कसं असणार आहे, व्होल्टेजचं इक्वेशन हे रेफरन्स पॉईंट पासून सुरू होते. त्यामुळे व्होल्टेज म्हणजेच काय, आपलं सायनोसोडल अल्टरनेटिंग करंटचं, सायनोसोडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीचं इक्वेशन V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. बट करंट नाव इट इज लॅगिंग बाय द अँगल फाय. सो व्हॉट विल बी द करंट इक्वेशन, I it is equal to Im sin of omega t, minus sign it is for lagging, and what is angle lagging, that is nothing but phi. So I is equal to Im sin of omega t minus for lagging, and what is that angle, that is nothing but phi. So this is the equation for current and voltage for lagging. व्होल्टेज तिथं रेफरन्स पॉईंट पासून सुरू होतोय, बट करंट थोड्या वेळाने सुरू होतो आहे, त्यामुळे तो करंट लॅगिंग आहे. देयरफॉर मायनस इट विल बी अँगल, व्हॉट विल बी दॅट, फाय. दिस विल बी युअर इक्वेशन. आलं का लक्षात? ओके. Okay. Yes, ma'am. Next part is leading now. What will be the leading now? Leading equations कशा असणार आहेत? आता इथं बघा, व्होल्टेज हे स्टार्ट होतं आहे 0 पॉइंट पासून. व्होल्टेज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 पॉइंट, बट द करंट काय आहे, अगोदरच त्यांनी करंट सुरुवात झालेली आहे. अगोदर जेव्हा व्होल्टेज 0 असतं तेव्हा करंटची पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम लक्षात घ्यायची आहे. पॉझिटिव्ह बघायचं, आपल्याला निगेटिव्ह बघायचं नाहीये. पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम काय आहे, दॅट इज Im आहे. जेव्हा व्होल्टेज 0 आहे, करंट ऑलरेडी मॅक्झिममला रीच झालेला आहे. म्हणजे करंट अगोदर कुठेतरी 0ला स्टार्ट झालेला आहे. म्हणजे करंटचा 0 पॉइंट हा व्होल्टेजच्या अगोदर आलेला आहे. करंटचा 0 पॉइंट हा व्होल्टेजच्या अगोदर आलेला आहे. म्हणजे A इज बिफोर द O पॉइंट. So as the current waveform is before the voltage waveform and the angle is what, phase angle phi, and तो before आहे त्यामुळे अगोदर आहे, त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो आहे, the current is leading the voltage by the phase angle phi. The current is leading the voltage by the phase angle, that is nothing but phi. The waveform, how you are going to draw the waveform, I have shown here. Voltage starting from 0 point only, but the current हा अगोदर स्टार्ट झालेला आहे. जेव्हा 0 असेल द करंट मॅक्झिमम असणार आहे. मॅक्झिमम जर इथं असेल तर तो कुठंतरी अगोदर स्टार्ट झाला आहे. सपोज इट इज A. सो A आणि 0 मध्ये फाय अँगल आहे, तो लिडिंग आहे, कारण की करंटची वेवफॉर्म अगोदर सुरू झालेली आहे विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. त्यामुळे करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय द करंट इज लिडिंग द व्होल्टेज बाय द अँगल फाय. सो मग आता करंट वेवफॉर्म फेजर कसं ड्रॉ करणार आहे, व्होल्टेज तर 0 पासून स्टार्ट झालेला आहे, दॅट इज रेफरन्स. त्यामुळे व्होल्टेजची फेजर असणार आहे, मॅग्निट्यूड असणार आहे VM, आणि फेजर विल बी पॅरलल टू द एक्स एक्सिस. बट नाव द करंट इज लीडिंग बाय द फेज अँगल. लीडिंग असेल तर अबव एक्स एक्सिस असणार आहे. सो इट विल बी लीडिंग. So it is shown here, leading by the phase angle, that is phi, and this is the current. So current is leading the voltage by the phase angle phi. Okay, and what will be the equation? This is the phasor diagram. What will be the equation? हे इक्वेशन आहे लीडिंग साठी. इथं व्होल्टेज 0 पासून O पासून स्टार्ट होतोय, रेफरन्स पासून. सो V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी, आणि करंट कधी आहे, अगोदर स्टार्ट झालेला आहे. त्यामुळे I इज इक्वल टू Im. करंट इज लीडिंग द व्होल्टेज बाय द फेज अँगल. लीडिंग आहे त्यामुळे प्लस, आणि फेज अँगल काय आहे, फाय. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. So you can take the screenshot if you want from the first. What is phase? Next is what is phase difference? युनिट विचारले बरं का MCQ ला. फेज डिफरन्सचं युनिट काय आहे, डिग्री, रॅडियन, डिग्री और रॅडियन. Angle between the two 0 point of two alternating quantity, what is it called? It is called phase difference, angle of phase difference. हे पण MCQ ला विचारलेलं आहे. In phase, and next is lagging, आणि नंतर आहे leading.
लक्षात आलं सगळ्यांच्या? Yes, ma'am. Okay. Now we will go for what one point is remaining, and that is the phasor representation of alternating sinusoidal quantity. What is that? Phasor representation of alternating sinusoidal quantity. So now you know alternating quantity can be represented. आपण अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कशाने रिप्रेझेंट केलेली आहे सांगा बरं. पहिली वेव्हफॉर्म. व्हॉट इज दॅट वेव्हफॉर्म? वेव्हफॉर्म आपण मी पहिले दाखवलेले स्टार्टिंगलाच. अल्टरनेटिंग व्होल्टेज आणि करंटची वेव्हफॉर्म तुम्हाला पहिलेच सांगितलेले. कधी ते साइन वेव्ह दाखवलेली आहे व्होल्टेज आणि करंटची. सो इट इज रिप्रेझेंटेड बाय वेव्हफॉर्म फर्स्ट पार्ट. नंतर इक्वेशन पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. काय असतं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीचं इक्वेशन? आय इज इक्वल टू जनरेशन मध्ये आपण बघितले आय इज इक्वल टू आय एम साइन ऑफ ओमेगा टी किंवा व्ही इज इक्वल टू व्ही एम साइन ऑफ ओमेगा टी. मग अजून एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रिप्रेझेंट केली जाती आणि ती म्हणजे कशामध्ये? फेजर मध्ये. ती म्हणजेच काय आहे? फेजर रिप्रेझेंटेशन आहे त्याचं. मग व्हॉट इज फेजर? सो फेजर इज नथिंग बट अ सायनोसुडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. जी काय तुम्ही अल्टरनेटिंग क्वांटिटी घेता आहे सायनोसुडल कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय वन मोर फॅक्टर अँड दॅट इज नथिंग बट अ रोटेटिंग लाईन. that is represented by rotating line and that rotating line is called as what? phasor. त्या रोटेटिंग लाईनला आपण काय म्हणतो आहे? फेजर म्हणतो आहे. मग हे रोटेटिंग लाईन म्हणजे त्याला काहीतरी कंडिशन्स आहेत. नुसतीच रोटेटिंग लाईन नाही आणि त्याला नुसतं फेजर म्हणत नाही. रोटेटिंग लाईन बट इट इज व्हॉट? इट इज अ लाईन ऑफ डेफिनेट लेंथ. त्या लाईनला एक डेफिनेट लेंथ आहे. लेंथ कशाची आहे? म्हणजेच काय? त्याचं जे मॅग्निट्यूड आहे इट इज इक्वल टू मॅक्झिमम व्हॅल्यू. आपण आता फेजर घेतली आहे बघा व्होल्टेज आणि करंटची. मग व्होल्टेजचं मी जेव्हा फेजर घेतली होती इथं मी व्होल्टेजची फेजर घेतलेली आहे बघा. त्याचं मॅग्निट्यूड मी काय घेतलेलं आहे? लेंथ काय घेतलेली आहे? मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज दॅट इज व्हीएम. करंटची पण घेताना मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ आय एम घेतलेली आहे. तसंच इथं हे म्हणजेच काय? फेजरच आहे. इट इज हॅव्हिंग व्हॉट? डेफिनेट लेंथ. डेफिनेट लेंथ म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू. मग ती व्होल्टेज जी असेल किंवा करंटचा फेजर असेल. जर करंटचा फेजर असेल तर डेफिनेट लेंथ त्याची काय असणार आहे? आय एम. जर व्होल्टेजचा फेजर असेल तर डेफिनेट लेंथ काय असणार आहे? व्हीएम. ओके. सो ऑफ डेफिनेट लेंथ म्हणजे मॅग्निट्यूड रोटेटिंग इन व्हॉट? अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो रोटेट व्हायला पाहिजे आहे. ती जी लाईन आहे इट शुड बी रोटेटेड इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ॲट अ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी दॅट इज ओमेगा रेडियन पर सेकंद. एवढे कंडिशन फुलफिल झाले तरच त्या लाईनला आपण काय म्हणतो आहे? फेजर म्हणतो आहे. नुसतीच रोटेटिंग लाईन नाही बट इट शुड हॅव डेफिनेट लेंथ और मॅग्निट्यूड इक्वल टू मॅक्झिमम व्हॅल्यू रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अँड ॲट कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी. हे पण विचारलेलं आहे एमसीक्यूला. फेजर इज व्हॉट? इट इज अ लाईन बट हॅव्हिंग व्हॉट? फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेट मॅग्निट्यूड दॅट इज व्हीएम in anti-clockwise direction rotating and at constant angular velocity. Okay with this? 1 minute. Hello. So it is represented, that is nothing but a phasor having constant angular velocity rotating in anti-clockwise direction and having the magnitude equal to maximum value. So this now the waveform and equation representation of alternating current is shown. This sinusoidal quantity can also be represented by using phasor. म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे आता वेव्हफॉर्म आणि इक्वेशन्स काय आहेत अल्टरनेटिंग करंटचे. आता इथे करंट घेतलेला आहे, तुम्ही व्होल्टेज पण घेऊ शकता. I have shown the example of current. So this is the alternating quantity which is varying sinusoidally. Its waveform is this. This is the waveform. 0 to pi half cycle, pi to 2 pi that is nothing but whole cycle. That is positive and negative one complete cycle. And this is the equation of alternating current. I is equal to Im sin of omega t. Now you can write I is equal to Im sin of theta also. Theta is nothing but omega t only. Okay. ही जी थीटाची व्हॅल्यू आहे ती म्हणजे तुमची ओमेगा टीची व्हॅल्यू आहे. आता काय आहे? मला काय रिप्रेझेंट करायचं आहे? दिस सायनोसोडल क्वांटिटी इट इज रिप्रेझेंटेड बाय वेव्हफॉर्म, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय इक्वेशन अँड द थर्ड पार्ट इट इज रिप्रेझेंटेड बाय व्हॉट? फेजर. सो आय वॉन्ट टू टेल यू हाऊ यू आर गोइंग टू रिप्रेझेंट बाय फेजर. फॉर दॅट आय एम गोइंग टू टेक अ लाईन ओपी. फेजर म्हणजेच काय? लाईन आहे ओपी which will be rotated now, which will be rotated in anti-clockwise direction.
विथ अँग्युलर वेलॉसिटी, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन सांगितले बघा, विथ अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंद इन दिस सर्क्युलर ट्रॅजेक्टरी ॲज शोन इन द फिगर. या सर्क्युलर मोशन मध्ये ती काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. त्याचं डॉट डॉट जे सर्कल दाखवलेलं आहे त्यामध्ये ते रोटेट होणार आहे. विथ अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंद and it follows the path this trajectory, it will follow this path at any instant. आणि त्याची मॅग्निट्यूड काय आहे, जेवढी तुमची आयएम ची मॅग्निट्यूड आहे, मॅक्झिमम व्हॅल्यू जेवढी आहे, दॅट इज ओपी ची लेंथ काय असणार आहे, इट इज इक्वल टू आय एम. ओपी लेंथ विल बी नथिंग बट इट विल बी आय एम. आता ओपी मी काय करते आहे, समजा I will start the time from the instant when that OP will be parallel to the x-axis. यापासून मी टाइम स्टार्ट करणार आहे, माझा अँगल स्टार्ट करणार आहे. जेव्हा तो पॅरलल टू द x-axis असणार आहे लाईन, त्यापासून माझा अँगल सुरू होणार आहे. सो आय विल स्टार्ट नाउ, आय विल टेक द अँगल थीटा. I will take the angle theta and suppose this line OP makes an angle theta with respect to x-axis. Theta with respect to x-axis जर मी केलेला आहे. So at this instant I'm going to take the projection of OP on y-axis. मी या इन्स्टंटला काय करणार आहे, प्रोजेक्शन घेणार आहे. कुणाचं, ओपीचं. कशावरती, y-axis वरती. मग प्रोजेक्शन कसं घेतो आपण, P पासनं पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची आहे टू एक्स ऍक्सिस. सो आय हॅव ड्रॉन द पॅरलल लाईन पॅरलल टू व्हॉट, एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसला ड्रॉ केलं पॅरलल, जिथे हे पॅरलल लाईन वाय ऍक्सिसला मीट होत आहे तो पॉइंट म्हणजे काय झालेला आहे, एम पॉइंट झालेला आहे. तो पॉइंट काय झालेला आहे, दॅट इज नथिंग बट एम पॉइंट. ओके विथ दिस. आता मला काय सांगायचं आहे, सो आय विल राईट हिअर, 1 मिनिट. Okay. So here now see. So this is nothing but the line OP which will make an angle theta with respect to x-axis. Now जेव्हा OP काय होणार आहे, त्याचं प्रोजेक्शन मला घ्यायचं आहे on the y-axis. If I take the projection on y-axis, it is meeting at point M. It is meeting at point what, M. Now you consider this right angle triangle. कुठला ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे, हा जो ट्रायंगल आहे त्याचं नाव काय आहे, OMP. हा ट्रायंगल कन्सिडर करा. सो इफ यू कन्सिडर दिस ट्रायंगल विच इज अ राईट अँगल ट्रायंगल, दिस इज अँगल थीटा. सो व्हॉट विल बी दिस अँगल, थीटा असणार आहे. ओके, हा अँगल थीटा असणार आहे. आता या ट्रायंगल मध्ये मी काय घेणार आहे, इफ इन ट्रायंगल that is OMP, what will I want to find out the projection. OP चं प्रोजेक्शन मी M ला घेतलेलं आहे, त्याचं प्रोजेक्शन काय आलेलं आहे मला, OM. या OM ची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची आहे. मग OM इज नथिंग बट थीटाच्या ऑपोजिट साइड आहे ती. OM म्हणजेच काय, कुठली साइड आहे, थीटाची ऑपोजिट साइड आहे. थीटाची ऑपोजिट साइड आहे म्हणून साइन थीटा घ्या तुम्ही. साइन थीटा मध्ये ऑपोजिट साइड आपण घेतो, त्यामुळे साइन थीटा जर मी घेतला तर काय येणार आहे माझी व्हॅल्यू, दॅट इज OM डिवायडेड बाय व्हॉट विल बी दॅट, OP मिळालं. ओके, मग आता OM ची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट करा. व्हॉट इज OM? OM इज नथिंग बट इट इज OP साइन ऑफ थीटा.
बट व्हॉट इज ओपी? ओपीचं मॅग्निट्यूड काय आहे? ओपी म्हणजेच काय आहे? मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ आय एम. ओपी इज नथिंग बट इट इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ करंट. सो दॅट इज ओपी म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण? दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ आय, magnitude, or you can say amplitude of I. And what is amplitude of I? Im. So you will get here Im sine of theta. Okay, so this is your equation, that is the projection of line OP on y-axis, that is denoted by OM. आणि Im sine of theta, Im sine of theta हा काय झालेला तुमचा? You can write omega t or you can write also theta. So Im sine of theta हे जर पहिले इक्वेशन मी घेतलं तर Im sine of theta तुम्हाला काय मिळालेलं आहे? स्मॉल I. So here Im sine of theta it will be represented by what? That is I. मग projection of OP on the y axis, that is OM value, it always gives the value of what? Current. हे स्मॉल I आहे म्हणजे instantaneous value. So it always gives the value of current I at which instant? Theta instant. म्हणजे तुम्ही प्रोजेक्शन ऑफ ओपीचं जर तुम्ही प्रोजेक्शन घेतलं वाय ऍक्सिस वर, मग वाय ऍक्सिस वर कुठलंही प्रोजेक्शन असेल, या इन्स्टंटला हे प्रोजेक्शन आहे थीटा, या इन्स्टंटला प्रोजेक्शन ओएम आहे. आणि ओएम जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? ओएम विल डायरेक्टली गिव्ह द व्हॅल्यू ऑफ करंट ऍट दॅट इन्स्टंट. कुठल्या इन्स्टंटला? थीटा इन्स्टंटला. कुठल्या इन्स्टंटला? थीटा इन्स्टंटला. तसंच तुम्ही आता काय केलं, समजा असाच मी रोटेट केलेला आहे, ओपी आता रोटेट केलेला आहे आणि आता मी काय करते आहे, या इथं आणलेलं आहे, या पॉइंटला आणलेलं आहे ओपी. मग ओपी जर मी या पॉइंटला आणलं तर अँगल किती झालेला आहे हा आता? व्हॉट विल बी द अँगल नाव? ओपी विथ रेफरन्स टू एक्स ऍक्सिस अँगल किती करतो आहे? 90 करतोय, लक्षात घ्या. सो इट विल मेक द अँगल 90. आता प्रोजेक्शन ऑफ दिस ओपी ऑन द वाय ऍक्सिस इट इज नथिंग बट ओपी ओनली, कारण की तो वाय ऍक्सिस वरच पॉइंट आलेला आहे, त्यामुळे त्याचं प्रोजेक्शन म्हणजे तेच आलेलं आहे, म्हणजे ओपी. मग ओपी जर तुम्ही मॅग्निट्यूड फाइंड आउट केलं, ओपी म्हणजेच काय झालेले आहे तुमची? ओपी म्हणजेच काय झालेलं आहे? दॅट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ओपी ओनली. आणि प्रोजेक्शन ओपी म्हणजेच काय आहे तुमची मॅग्निट्यूड? दॅट इज नथिंग बट Im. म्हणजे तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळालेली आहे? ऍट 90 डिग्री, when the phasor will be at 90 degree, what will be the value of current at that instant? What will be the value of current at that distance? It will be Im. It will be what? Im. तसंच हा फेजर तुम्ही काय केला, आता समजा या पॉइंटला आणला, ग्रेटर दॅन 90, समजा तो काय असेल? 125 अँगल असेल. 125 अँगल असेल आणि त्याला समजा मी नाव देतलेलं आहे ओपीच आहे, आणि त्याचं प्रोजेक्शन, इफ आय ड्रॉ द प्रोजेक्शन, somewhat the projection will be here n प्रोजेक्शन असेल. मग ON जर तुम्ही पुन्हा एकदा कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? ON will directly give the value of current I at which instant? 125 instant. कुठल्या अँगलला? 125 ला तुमची करंटची व्हॅल्यू काय आहे ती डायरेक्टली व्हॅल्यू तुम्हाला प्रोजेक्शन मिळणार आहे, ON ची व्हॅल्यू, दॅट इज नथिंग बट I. मग ती I काय पण असेल त्यावेळेस. ओके, तसंच हा रोटेट करायचा आहे स्टेप बाय स्टेप. आणि जर तुम्ही 0 to 180 रोटेट केला आणि त्याचं काय करू शकणार आहे, त्याचं आपण काय घेतलंय? प्रोजेक्शन जर तुम्ही घेतलं आणि तू कॅल्क्युलेट केलं की तुम्हाला डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ करंट मिळणार आहे. अँड दिस डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ करंट, इफ यू ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप दिस प्रोजेक्शन as well as angular motion as well as angular points, angular position, point by point, what you will get? You will get a sinusoidal voltage. आता ते कसं ड्रॉ करते बघा. आता ओपीचं प्रोजेक्शन कुठं आलेलं आहे? एम ला. एम तुम्हाला मिळालेला हा प्रोजेक्शन. मग पुन्हा मी हा पॉइंट आणि डायरेक्टली इथं पॅरलर काय केलेला आहे? ड्रॉ केलेला आहे, तो अँग्युलर पॉइंट. मग तो अँग्युलर पॉइंट माझा कुठं आलेला आहे? या पॉइंटला. सो दिस इज नथिंग बट व्हॉट? दॅट इज द एम पॉइंट विच इज इंडिकेटेड बाय दॅट प्रोजेक्शन. आणि त्यावेळेस त्या इन्स्टंटला म्हणजे कुठला इन्स्टंट आहे? दॅट इज थीटा. त्या इन्स्टंटला तुमची व्हॅल्यू ऑफ करंट काहीतरी आलेली आहे, ती व्हॅल्यू ऑफ करंट I आहे, ते झालेलं आहे. पुन्हा जेव्हा ओपी या इन्स्टंटला असणार आहे तेव्हा तुम्ही ते अँग्युलर पॉइंट घ्या, कुठे येतोय तो बघा.
So the angular point will be what? That is nothing but IM. आणि त्यावेळेस तुमचा अँगल काय असणार आहे? 90 डिग्री असणार आहे. जेव्हा तुमचा 90 डिग्री असणार आहे त्यामुळे ओपीचं प्रोजेक्शन काय असणार आहे? ओपीच असणार आहे. आणि त्यावेळेस ओपीचं मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? आयएम. त्यामुळे 90 डिग्रीला तुमचं मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? आयएम असणार आहे. आता तुम्ही शिफ्ट केलेलं आहे ते पॉईंट 125 अँगल घेतलेला आहे आणि 125चा अँगलचं प्रोजेक्शन काय आलेलं आहे? एन. आणि एनचं जर तुम्ही अँग्युलर पोझिशन घेतलेलं आहे तर एन विल बी समवॉट हिअर. IM च्या नंतर आहे. So n will be somewhat here and this angle will be what? Above 90, that is 125. 125. Again, if you rotate the phasor and it will be here something OP, that will be what? Parallel to the x axis. आणि त्याचं प्रोजेक्शन जर तुम्ही घेतलं तर तो काय असणार आहे? हा पाय अँगल असणार आहे 180चा. आणि त्याचं प्रोजेक्शन म्हणजेच याच पॉइंटला. सो व्हेन द फेजर विल बी रोटेटेड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री आणि स्टेप बाय स्टेप तुम्ही जे अँगल कॅल्क्युलेट केले, हा थीटा 90 डिग्री 125 आणि नंतर 180, आणि त्याचं जे प्रोजेक्शन असेल ते प्रोजेक्शन आणि पॉइंट बाय पॉइंट अँग्युलर पोझिशन जर तुम्ही पॉइंट ड्रॉ केली तर तुम्हाला हाफ सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म मिळणार आहे. हाफ सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म मिळणार आहे. तसंच जर तुम्ही 80 पासून दॅट इज 180 पासून 360 ला अँग्युलर अँगल्स वेगवेगळे घेतले आणि त्याचं प्रोजेक्शन घेऊन अँग्युलर पोझिशन पॉइंट प्लॉट केली तर तुम्हाला निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळणार आहे. सो दॅट इज दिस फेजर कॅन बी यूज टू रिप्रेझेंट व्हॉट? अ सायनोसॉइडल क्वांटिटी. म्हणजे हा फेजर यूज करून आणि स्टेप बाय स्टेप तुम्ही काय करणार आहे? रोटेशन चेंज करून अँगल चेंज करून जर त्याचं प्रोजेक्शन घेऊन त्याचं अँग्युलर पोझिशन पॉइंट बाय पॉइंट जर ड्रॉ केली तर तुम्हाला काय मिळतं आहे? सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म मिळते आहे. आणि त्यालाच आपण म्हणतो आहे फेजर यूज करून तुम्ही रिप्रेझेंट काय केलेलं आहे? सायनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. आलं का लक्षात? Yes or no? Yes, ma'am. This is the phasor representation of alternating quantity. म्हणजे using phasor and rotating the phasor by various angle theta आणि त्याचं प्रोजेक्शन तुम्ही काढायचं आहे y axis वर आणि ते प्रोजेक्शन आणि अँग्युलर पोझिशन स्टेप बाय स्टेप जर तुम्ही ड्रॉ केली तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? या इन्स्टंटला हे प्रोजेक्शन आहे एम, इथं ड्रॉ केलेलं आहे. या इन्स्टंटला हे जे प्रोजेक्शन आहे ओपी, ते अँग्युलर पोझिशन हा आहे आय एम. पुन्हा या पोझिशनला हे ड्रॉ केलेलं एन पार्ट आणि नंतर पाय अँगलला हा पार्ट आहे. म्हणजे जेव्हा फेजर 0 to 180 रोटेट करतोय तर तुम्हाला त्याचं अँग्युलर पोझिशन स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ केली तर तुम्हाला काय मिळतंय? हाफ सायकल मिळते आहे. सिमिलरली इफ यू टेक the angle from 180 to 360, you will get the negative half cycle. That is, this phasor can be used to represent a sinusoidal alternating quantity. आणि तेच तुमचं हेडिंग आहे. तेच तुमचं काय आहे? That is nothing but the heading. That is, what is that heading? Phasor represent करून तुम्ही alternating sinusoidal quantity ड्रॉ करू शकता. आलं का लक्षात? ओके विथ दिस? मिहिर, पल्लवी, तुषार, साक्षी? Yes, ma'am. लक्षात आलेलं आहे ना? Yes. Okay. So what will be the MCQ which will be asked from this? Alternating quantity can be represented using what? 3 points तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. वेव्हफॉर्म, इक्वेशन आणि फेजर. व्हॉट इज फेजर? त्याचे 3 कंडिशन आहे. डेफिनेट मॅग्निट्यूड इक्वल टू IM, rotating in anti-clockwise direction, constant angular velocity असते. Okay, these are the MCQ parts that can be asked. So this is about the phasor representation of alternating quantity. Clear with this all the steps? लक्षात आलेलं आहे सगळ्यांच्या? Yes. आतापर्यंत आपल्याला निम्मा चॅप्टर तरी आपला फिनिश झालेला आहे. काय काय घेतलेलं आहे आपण? निम्मा नाही, 40% तरी कव्हर झालेलं आहे. काय घेतलंय आपण? सायनोसॉइडल अल्टरनेटिंग व्होल्टेजचं इक्वेशन आणि जनरेशन घेतलेलं आहे आणि ती वेव्हफॉर्म कशी रिप्रेझेंट करतोय ते आपण सांगितलेलं आहे. So what is AC voltage and AC current we have shown. What is its waveform? Definition काय आहे? What are the advantages of AC over DC?
इम्पॉर्टंट टर्म्स रिलेटेड टू इट, नंतर जनरेशन कसं होतं आहे आणि तुम्हाला इक्वेशन कसं मिळतं आहे डेरिव्हेशननी ते इथे डिफाईन केलेलं आहे. तिसरा जो पार्ट आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू म्हणजेच काय आहे, RMS व्हॅल्यू काय आहे ते इथे डिफाईन केलेलं आहे. नंतर फेजर रिप्रेझेंटेशन काय आहे ते आता सांगितलेलं आहे. लीडिंग काय आहे, लॅगिंग काय आहे, इन फेज काय आहे, फेज डिफरन्स काय आहे हे तुम्हाला सगळं सांगितलेलं आहे. ओके विथ दिस? एनी प्रॉब्लेम टिल नाव? No, ma'am. Okay, this is second lecture. We will continue with the second lecture. You can join again. I will close this and I will join again. The second lecture is also mine. Please join or I will continue with this only. हॅलो मॅम. हॅलो मॅम. हॅलो. हा बोला की. हा ती सेकंड ॲसाइनमेंट हा? लिहायची काय? काय तुम्ही सेकंड ॲसाइनमेंट लिहायची का ते? काय म्हटलं? असाइनमेंट दिली ना तुम्ही सेकंड हा, हा, लिंकमध्ये, ते काय करायचं? असाइनमेंटचे मी अजून क्वेश्चन दिले नाही आहेत, पूर्ण सगळे क्वेश्चन दिलेले आहेत. आज टेलिग्राम ग्रुपवर कुठले कुठले क्वेश्चन्स आहेत ते मी तुम्हाला सांगते. ओके मॅम. So we will close this meeting. So I can record this and again we will start with new. Second lecture is also mine. Please be present all of you because an important bit is there. I am going to start. What is pure resistive circuit, RL circuit, pure inductive circuit and pure capacitive circuit. हे 3 पार्ट मला घ्यायचे, त्याचे डेरिव्हेशन्स आहेत आणि त्याच्यावर बेस आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. खरं त्याच्या अगोदर सिंपल ते पण नेक्स्ट लास्ट लेक्चरला घेणार आहे मी. त्याच्या अगोदर जे आतापर्यंत आपण बघितलेले आहेत इथपर्यंत जे काय आपण बघितलेले आहेत फॉर्म्युले, त्याच्यावर सिंपल फॉर्म्युल्यावरती आपण प्रॉब्लेम बघणार आहेत. आपण 7-8 प्रॉब्लेम बघणार आहे एका तासामध्ये अँड दॅट विल बी व्हेरी हेल्पफुल टू सॉल्व्ह द नेक्स्ट प्रॉब्लेम्स ऑल्सो. त्यामुळे प्रॉब्लेम मिस करू नका कारण की ते MCQ ला विचारू शकतात. छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स आहेत ते MCQ ला नक्कीच विचारू शकणार आहेत. So I will close the meeting and I will start again. After 5 minutes I will start. You can come with fresh mind.